دل دہلا دینے والا واقعہ ایک بار ضرور سنیں، اگر آنسو نکل نہ آئے تو کہنا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی۔ لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ کلبی پر پڑی اور آپ نے داہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان۔ آپ نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان تو نے بنایا، اس کے دل میں اسلام کی محبت بھی ڈال دے اور اسے مسلمان کر دے اور اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داہیہ کلبی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت داہیہ کلبی نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے داہیہ کلبی، بتا تو نے کیسا گناہ کیا؟ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ سردار ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفنایا جاتا تھا۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کو سلام کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داہیہ کلبی آپ کی زبان سے یہ بات سن کر اور بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہیہ کلبی اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت داہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اور بھی گناہ ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہیہ کلبی کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی، مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا تھا، اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ داہیہ کلبی روتے جا رہے تھے، واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے کے بعد گھر آیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کی مالکن کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ داہیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو تو اس گھر کے مالک تو اس گھر کا مالک تو میں مالک ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی، چھوٹی سی بچی میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت داہیہ کلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگی، داہیہ کلبی، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا لوگ کہیں کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کیا کرتا تھا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت داہیہ کلبی کی آنکھوں سے اشک رواں دواں تھے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے میں سینے سے لگا لوں۔
फिर सोचा कि कहीं लोग बाद में ये बात न कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे दफन क्यों न किया। मैं अपने घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दाया न मार इसे, दाया ये बहुत प्यारी बेटी है, ये तुम्हारी बेटी है। माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर ले जा रहे हो? बाबा क्या मुझे खिलौना लेकर देने वाले हो? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? दाया कल्बी रोते जाते और वाकया सुनाते जाते। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछी जा रही थी कि बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुंह चूमती, कभी बाजू, कभी गर्दन को दबाती, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बैठाया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया कल्बी की ज़बान से ये वाक़ा सुनते जा रहे थे और अल्लाह के प्यारे नबी भी रोते जा रहे थे। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई और अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करती रही और कहती रही, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छांव में आ जाएं बैठें। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं, इस जगह बाबा गर्मी है, छांव में आ जाओ। साथ ही साथ मेरा पसीना मिट्टी साफ करती जा रही थी, लेकिन मुझे तरस न आया। जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई, मैंने धक्का दिया और कब्र में गिर गई। मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत से रोते हुए अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे न मार। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया। मुझे उसकी बातें सुनकर तरस न आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई, मैं उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म कर दी और बोली, ए मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ए अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही है। फिर मैंने उसी रेत में उसे दफना दिया। हजरत दाहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए और ये वाक़या जब बता दिया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया कल्बी जरा फिर अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, इस बेटी का वाक़या जो मुझे मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में दुनिया से चली गई। आपने 3 दफा ये वाक़या सुनाया और आप इतना रोए कि आपको देखकर साहबा किराम भी रोने लगे, कहने लगे, ये दाहिया कल्बी क्यों रुलाते हो हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आपने हजरत दाहिया कल्बी से 3 बार वाक़या सुना तो हजरत दाहिया कल्बी रो रो कर कोई हालत न रही। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है, फरमाता है, ए महबूब दाहिया कल्बी को कह दो वो उस वक्त था जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आपको उसने मान लिया है। ए दाहिया कल्बी, ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की किफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये शहादत की और दूसरी वाली उंगली आपस में है। तो जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी अहमियत, तो जिसने 4 बेटियों या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी अहमियत क्या होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया न करें, उन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होगा। ये बेटियां अल्लाह की खास रहमतें हैं। आपका 1 सेकंड है, इस तहरीर को, इस मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जरिया बने। और मेरी आपसे आजिज़ाना अपील है कि लाहासिल और बेमकसद पोस्ट हम सब शेयर करते हैं, लेकिन आज अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ये पहलू क्यों ना हम शेयर करें। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।